मिस्टर सिंह प्रोडक्शंस ते गुरबानी कीर्तन ढाडी वारा कथा कवि श्री वारा लाइव कीर्तन देखण लई हुणे सबसक्राइब करो अते बैल दी घंटी वजाउणा ना भुलना। आत्म रस जे जानिया हर रंग सहजे मान, नानक धन 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 जन आए ते परवान। तुम चंदन हम एरंड बापरे, संग तुम्हारे बासा। नीच रूख ते ऊंच भय है, गंध सुगंध निवासा। नीच रूख ते ऊंच भय है, गंध सुगंध निवासा। परम सत्कार सन्मान योग सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र हाजूरी विखे साडे बहुत ही सत्कारयोग संत महापुरख अते गुरु का खालसा समूह संगतां सुभाएमान हन। प्यार सहित फतेह दी सांझ करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। विधि चंद चीना गुरु का सीना, मीरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद साहब जी दे आनन प्यारे गुरसिख बहादुर बाबा विधि चंद साहब जी दी अंश बंश दे 11वें जानशीन सचखंड वासी महापुरख तत बेते नाम बाणी दे रसीए सेवा दे पुंज ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा दया सिंह साहब जी महापुरखों दी 8वीं सिमरती 8वीं याद 8वीं बरसी दे जोड़ मेलियां ते समुचा पंथ एकत्र होया है। संगत जी गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी ने इस जथेबंदी नूं बहुत वड्डे वर बख्शिश कीते। सदा सांझ तेरी पुछतैनी, निभै गुर घर संग सुखैनी। आख्या बाबा जी साडी ते तुहाडी सांझ ये पुस्तां दी है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी सांझ चलती रहेगी। और नाल ये भी वचन कहे तोर मोर मह भेद ना कोई, गुरसिख नाम रहे अब दोई। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने कहा सी बाबा विधि चंद साहब जी नूं साडे ते तुहाडे विच कोई अंतर नहीं, तुसीं साडा ही रूप हो,
और अपना रूप बना के गुरु हरगोबिंद साहब जी ने यूपी के इलाके विच भेजिया सी। संगत जी, बेअंत बख्शिशां इस घर ते सतगुरु जी ने कीतियां और ये जथेबंदी जिथे पंथ की रीढ़ की हड्डी मनी जाती है, समय समय अनुसार ये संप्रदाय दल बाबा विधि चंद साहब जी दे जानशील महापुरख जदों जदों भी पंथ नूं कोई लोड़ पैंदी है अगे हो करके सेवा निभाउंदे ने। और संगत जी, गुरप्रताप सूरज ग्रंथ विच भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने जिक्र किया है कि गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी ने अपना सारा खजाना जिहड़ा सी वो बाबा विधि चंद साहब जी दे हवाले कीता सी। जदों भी किसी सिख नूं लोड़ पैंदी शस्त्र दी, वस्त्रां दी जां घोड़े आदि दी, ते वो सिख गुरु हरगोबिंद साहब जी दे कोल जाके बेनती करदा, महाराज मेरे वस्त्र पुराने हो गए ने, मैनू वस्त्र चाहिए। महाराज मेरे कोल शस्त्र नहीं, मैनू शस्त्र चाहिए। महाराज मेरे कोल घोड़ा आदि नहीं, मैनू घोड़ा चाहिए। तो सतगुरु जी कहते जाओ बाबा विधि चंद साहब जी नूं जाके बेनती करो। संगत जी, बाबा विधि चंद साहब जी गुरु घर दे खजानची सन ते ये संप्रदाय दल बाबा विधि चंद साहब जी ये अज भी गुरु घर दी खजानची है। अज भी गुरु पातशाह जी ने खजाने इस संप्रदाय नूं बख्शिश कीते ने ते जेड़ा गुरु का सिख आण के मंगदा है संगत जी ओदियां झोलियां भरदे ने। संत बाबा दया सिंह साहब जी महापुरख जिन्हां ने सचखंड जाण तो 2 साल पहला संगतां नूं हर ऐतवार आउण दा हुक्म कीता कि भाई ऐतवार आया करो। पर महापुरखां दी गुज्जी रमज नूं कोई समझदा हो, नहीं तो आम किसी नूं समझ नहीं आई, क्योंकि महापुरख रमज ही ऐसी पाउंदे ने पता ही नहीं लगता। उदों पता लगता जो सचखंड चले जाते हैं। महापुरख हर आए गुरसिख पराड़ी नूं यही कहते रहे भाई ऐतवार जरूर आया करो, ऐतवार जरूर आया करो। 6 माघ 19 जनवरी 2014 का दिन आया जदों महापुरख ऐतवार वाले दिन सचखंड प्याना कर गए और हस्पताल दे अंदर महापुरखा ने एक वचन किया सी कि असी अपना 5 भौतिक शरीर आखिरी साह जिहड़ा है वो सुर सिंह नगर विखे जाके अपने हैडकुआटर ते लेना है। भावें संगत जी संत बाबा दया सिंह साहब जी महापुरखा ने
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ, ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ। 9 ਘੰਟੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਬਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਹ ਰੁਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੇ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰਾਖੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਲਿਖਵਾਇਆ, ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਵੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਸਾਲਾ ਲਿਖੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਦਰਦ ਹਟ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ 9 ਘੰਟੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਆਖਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ 2 ਘੰਟੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਗਿਆਨੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੈਲ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ 5 ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੰਤਨ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਵਣ ਵਖਾਨੋ, ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਕਿਛ ਮਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੋ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਮਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਬੇਅੰਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਬੇਅੰਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਈ, ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕੀਤੇ। ਰਾਤੀ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ ਥਿੜਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਤਨਾ ਭਾਰੀ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਖੰਡ ਪਾਠੀ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਠੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂ ਦਲਾਵਾਂ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਆ ਅੱਖਰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੋਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਚਮਕ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚਮਕ ਪੱਥਰ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ।
ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਰਕਵਾਏ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡੋ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ। 1997 ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਦਾਸ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਦੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾਸ 28 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਚੋ ਉੱਥੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 28 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੱਸ ਕੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਮੰਨਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪੱਟੀਓਂ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਓ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਲ ਘੋੜਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਗੀ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੁਰ ਕੇ ਹੀ ਪੱਟੀਓਂ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੇ ਤੇ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਆਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੋੜਦੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੇਤ ਦੀਆਂ 2.5 ਮੁੱਠਾਂ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਆਖਿਆ 1 ਮੁਰੱਬਾ 2 ਮੁਰੱਬੇ 2.5 ਮੁਰੱਬੇ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਸਾਹਿਬ ਸੋਹਣਾ ਨੇ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਬਸ ਇੰਨੇ ਹੀ ਬੜੇ ਆ। ਇਹ ਕੌਤਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬੇਅੰਤ ਕੌਤਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਬੇਅੰਤ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਭਾਗਮਲ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਓ, ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਭਾਗਮਲ ਜੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲੂ ਘੁੰਮਣ ਢਾਡੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਹਿਬੇ ਕੋ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਤੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆਲੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਵੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ
ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਪਕਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ 2008 ਵਿੱਚ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸ਼ਤਾਬਦੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਮਨਾ ਕੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਾਧਾਂ ਤੱਕ ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਨੇ ਗੁਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨਾਉ ਬੁਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਜੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਅਜੇ ਨਗੁਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਗੁਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਭਾਈਓ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜਾਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋਵੋ, ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। 8 ਸਾਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਘੱਤ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਫੜ ਫੜ ਰਹੀ ਤਰੀਕ ਸਮੇਂ ਖਿਸਕਾਈ ਕੰਨੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਲ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਦਇਆ ਸਾਗਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਸਨ। ਸੰਤ ਕਰੇ ਨਾ ਵੈਰ ਕਹੂੰ, ਸਭ ਕੇ ਹਿਤ ਮੈਂ ਵਰਤੇ ਅਤ ਹੀ। ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹਿਤ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁੱਖ ਹੀ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਹਾੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੰਦਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਹੈ। ਦਇਆ ਸਾਗਰ ਨਾਮ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ
ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਚੀਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੀਸਰੀ ਪੁਸਤਕ ਤੀਸਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੰਤ ਮਰਾਲ। ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੰਤ ਮਰਾਲ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਲ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਗ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੋਲੀ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਰੇ ਵਾਲੇ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਦਨੀ ਕਲਾਂ ਜੋ ਨਿਰਮਲੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹੀਰੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਬੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾਸ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲ ਆਉਣ ਦੀ ਵਾਈ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕਰਕੇ ਫਲੈਟ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਦਾਸ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਗਿਆਨੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੈਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਕਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਧ ਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।